श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनया यशंयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूना पृतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगं हुबेम परमात् सधस्थात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमेढ्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चा आग्ने तनुवं पिप्रयस्वा स्मभ्यञ्च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णो रनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। ये मे मतमिदन्नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः
परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। আজ আমাদের মনন তৃতীয় অধ্যায়ের 15 নম্বর শ্লোক। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। আবার পড়ছি। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। এর অর্থ কি? বলা হচ্ছে কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবম বিদ্ধি। এই যে কর্ম, যে কর্মের কথা বলা হচ্ছিল আগে, যজ্ঞাদি কর্ম, শাস্ত্র প্রতিপাদিত কর্ম, এই সমস্ত কর্ম কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে? না ব্রহ্মোদ্ভবম, ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছে। বলে যাব, এটা আবার কি করে হয়? কর্ম কি করে ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন হয়? তো এখানে আসলে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ হচ্ছে বেদ। এটা কি করে হয়? ব্রহ্ম শব্দের একাধিক অর্থ আছে। যেমন ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ, সেরকম ব্রহ্ম শব্দের অর্থ যেমন ব্রহ্মতত্ত্ব, সেরকমই ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বেদ। ও এই যে ব্রহ্মচারী বলে, তার অর্থ কি? সেখানে মল্লিনাথ বলে একজন টিকাকার আছেন, তো তিনি লিখছেন ব্রহ্ম বেদ তদ অধ্যয়নায় বেদমপি ব্রহ্ম। তো সেখানেও বেদকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। তো এখানে বলা হচ্ছে যে এই কর্ম সে বেদ থেকে উৎপন্ন হয়। বেদ থেকে উৎপন্ন হয় মানে কি? মানে এই কর্ম সম্পর্কে আমরা জানি কোথা থেকে? বেদ থেকে জানি। তাই এই সকল কর্ম বেদ প্রতিপাদিত।
তার মানে এগুলো অথেন্টিক। এই যে কর্মসমূহ করতে বলা হচ্ছে, এগুলোর প্রামাণ্য ভ্যালিডেশন নিয়ে চিন্তা করবেন না যে আচ্ছা এগুলো করব, এগুলো করলে আদৌ কি কাজ হবে, বা এই কর্মগুলো যেগুলো করার কথা বলা হচ্ছে সেগুলো সেগুলো স্কিপ করে যায়, খুব একটা ইম্পর্টেন্ট বলে মনে হচ্ছে না। না, এটা নয়। কারণ এগুলো বেদে প্রতিপাদিত, এবং বেদা ইজ দ্য মোস্ট রিভিয়ার্ড বুক অফ দিস ল্যান্ড। বেদ একদম অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ। শঙ্করাচার্য কি কথা বলেছেন, বলছেন সহস্র মাতৃভ্যঃ আপি অধিক হিতৈষিণী শ্রুতি। একজন মা একজন সন্তানকে কতখানি ভালোবাসেন, তার জন্য কতখানি কল্যাণ করেন। আর সেই জায়গায় বেদ হচ্ছে হাজারটা মায়ের মতো লোকহিতৈষী। মানে 1000 মা যতটা শুভকামনা সন্তানের জন্য করতে পারেন, শ্রুতি সেরকমই সন্তানের জন্য ততখানি শুভকামনা করেন। তো কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবম বিদ্ধি, এই কর্ম বেদ থেকে উৎপন্ন হয়। তার মানে এই কর্ম বেদে প্রতিপাদিত, বেদ থেকে এই কর্মগুলো সম্পর্কে জানা যায়। আর কি বলা হচ্ছে, ব্রহ্ম অক্ষর সমুদ্ভবম। আর এই যে ব্রহ্ম, মানে এই যে বেদ, সে কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে? বেদ কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে? বেদ পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ঠিক আছে? তো বেদ পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এটা বহু জায়গায়, উপনিষদের বহু জায়গায় আছে। ঠিক আছে, যে বেদ পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। अस्य নিঃশ্বসিতম এতদ যদেতদ ঋগ্বেদো যজুর্বেদ সামবেদো অথর্বাঙ্গিরস, এরকম আছে যে সেই পরমাত্মার নিঃশ্বাস থেকে 4টে বেদ উৎপন্ন হলো। যেমন আগুন থেকে বিস্ফুলিঙ্গ বের হয়, সেরকম পরমাত্মার থেকে বেদ সমূহ উদ্ভূত হয়েছে। মানে হঠাৎ করে রিভিলড হয়েছে, এমন নয় যে আস্তে 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 এক লাইন এক লাইন করে লেখা হচ্ছে। পরমাত্মা থেকে এগুলো রিভিলড হয়েছে বেদ। ঠিক আছে? তো বলা হচ্ছে কর্ম বেদে প্রতিপাদিত, ব্রহ্মোদ্ভবম। আর বেদের প্রামাণ্য কি? বেদ কেন একটা ভ্যালিড নলেজ জেনারেট করে? বেদ যা বলছে তা ঠিক বলে কেন ধরবো? বলছে আরে বেদ তো অক্ষর সমুদ্ভবম, বেদ তো ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন, পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন। অক্ষর মানে যার ক্ষর অর্থাৎ নাশ নেই, তাকে বলা হয় অক্ষর। ঠিক আছে? ব্রহ্মকেই বলা হয় অক্ষর। ঠিক আছে? তো এই বেদ ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন। সুতরাং তসমাৎ সর্বগতম ব্রহ্ম, অতএব বেদ হচ্ছে সর্বব্যাপী, সমস্ত বিষয়কে প্রকাশিত করে, আমাদের কাছে জানিয়ে দেয়। যত লৌকিক এবং অলৌকিক, লৌকিক গুলো তথা অতটা নয়, যত অলৌকিক বিষয় আছে সমস্ত বিষয় আমাদের কাছে প্রকাশিত করে বেদ। না হলে এই অলৌকিক বিষয়গুলো জানার আর অন্য কোনো উপায় থাকতো না। এমনকি বেদের ডেফিনিশনেও আছে, ইষ্ট প্রাপ্তি অনিষ্ট পরিহারয়োঃ অলৌকিকম উপায়ম ইয়ো গ্রন্থো বেদয়তি স বেদঃ। সায়নাচার্য বিখ্যাত টিকাকার, বেদের ভাষ্যকার, বেদ ভাষ্য রচনা করেছেন। তো উনি বেদের লক্ষণ করছেন যে বেদ কাকে বলে না, আমাদের যেটা অভীষ্ট বিষয় তাকে পাওয়ার জন্য, এবং যেটা আমরা চাই না তাকে ত্যাগ করার জন্য বিভিন্ন অলৌকিক উপায় যে গ্রন্থ প্রতিপাদিত করে, ঠিক আছে, তাকে বলে বেদ। এবার ধরুন না, বৃষ্টির জন্য কি কর্ম করা যাবে? বৃষ্টির জন্য তো কোনো কর্ম করার নেই, বৃষ্টি যখন হবে তখন হবে। তখন এখানে শ্রুতিতে কি বলা হচ্ছে না, কারিরি, কয়াকার রয় দীর্ঘই রয় দীর্ঘই, কারিরি বলে একটা ইষ্টি আছে, সেটা যদি আপনি করেন তাহলে বৃষ্টি হবে। সন্তানাদি প্রাপ্তির জন্য কি করা উচিত? যদি সন্তানাদি প্রাপ্তি স্বাভাবিকভাবে না হচ্ছে, তখন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুসারে চলা উচিত, বা আধুনিক যত পদ্ধতি আছে সেগুলো অবলম্বন করা উচিত। ঠিক আছে? হেলদি খাওয়া উচিত, ফিট থাকা উচিত, তবে গিয়ে আহ যদি কোনো সমস্যা থাকে সেটা ঠিক হয়ে যায়। আপনি বেদের কাছে যাবেন, বলবেন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করো,
এই যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে পুত্র প্রাপ্তি হবে, এটা তো বেদ ছাড়া আর অন্য কোথা থেকে জানা যায় না। অগ্নিহোত্র করলে যে স্বর্গ পাওয়া যাবে, এটা তো বেদ ছাড়া অন্য কোথাও জানা যায় না। ঠিক আছে? তো এই সমস্ত অলৌকিক বিষয়কে প্রকাশিত করে হচ্ছে বেদ। এবং নিত্যৈ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম, অর্থাৎ এই বেদ সব সময় যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ঠিক আছে? তো বেদ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তার মানে কি? আহ বেদ, সেখানে তো এই উপনিষদ গুলো আছে যেখানে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা হয়েছে। তার মানে বেদে তো শুধুমাত্র যজ্ঞবিধি নেই, যে বেদে এই আমরা যেটা বলছি যে আহ, এই বেদ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত, বেদ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত মানে বেদ যজ্ঞ নিয়েই আলোচনা করে। তো এটা কিন্তু পার্শিয়াল ট্রুথ অ্যাকচুয়ালি। তার কারণ আরেকটা আরেকটা ব্যাপার আছে, সেটা আমি বলবো যে আহ, বেদে অধিকাংশ জায়গাতেই আমরা দেখি কি প্রতিপাদিত হয়েছে, কর্ম প্রতিপাদিত হয়েছে। যজ্ঞ, যজ্ঞের বিভিন্ন উপাদান, তার প্রশংসা, এই সব আছে বড় অংশে, এবং ওটাই মেন। ঠিক আছে? ওটাই প্রধান অংশ, কারণ অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। এবং বলা হয় প্রাধান্যেন ব্যপদেশো ভবতি। যেমন ধরুন, আহ এখন স্কটিশ চার্চ কলেজ, তো আমাকে জিজ্ঞাসা করলো স্কটিশ চার্চ কলেজ কোনটা? আরে ওই তো বিবেকানন্দের কলেজ। এই যে বিবেকানন্দের কলেজ, আর কেউ ওখানে পড়াশোনা করেননি? এত কাল ধরে এত লোক পড়াশোনা করেছেন, কিন্তু না, উনি অনেকের মধ্যে প্রধান। সুভাষচন্দ্র বোস, তারপরে স্বামী বিবেকানন্দ, এনারা হচ্ছেন প্রধান প্রধান লোক। তো তাদের নাম করেই বলা হয়। তো এখানে দেখা যাচ্ছে বেদে যজ্ঞ অধিকাংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে, তাই বলা হচ্ছে বেদ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। অনেকে দেখবেন যাচ্ছে, আপনি ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন বৃষ্টির সময়, নিচে দেখছেন অনেকে যাচ্ছে। তো সংস্কৃতে তখন বলা হয় ছাত্রিণো ইয়ান্তি, মানে সবাই ছাতা ধরে যাচ্ছে, মানে ছাতা ধরা মানুষেরা যাচ্ছে। কিন্তু তার মধ্যে 5 জন আছে যাদের কোনো ছাতা নেই। তাহলে কি করে ছাতা ধরা মানুষেরা যাচ্ছে বলছেন? আরে ম্যাক্সিমাম লোকই তো ছাতা নিয়ে আছে। ঠিক আছে? ওই জন্য বলছি ছাতা ধরা মানুষেরা যাচ্ছে। তো এইরকম এটাকে বলে প্রধান, যে মেইন, যার প্রাধান্য, তাকে ধরে আলোচনা করা, তাকে তাকে ধরে নামকরণ করা। তো সেই রকম এখানে বলা হচ্ছে যে আহ এই যে বেদ, সেটি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ সেটি যজ্ঞ বিষয়ে সর্বাধিক আলোচনা করেছেন। এইবারে আমরা একটু শঙ্করাচার্য আহ এর দিকে, শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যার দিকে আসবো। তিনি বলছেন এই যে কর্মগুলোর কথা বলা হচ্ছে, এই কর্মগুলো কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তারপরে শ্লোকের অর্থ ধরে বললেন যে এটা বেদ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ঠিক আছে? এবং এখানে উদ্ভব শব্দের অর্থ করলেন প্রকাশক, অর্থাৎ বেদ হচ্ছে কর্মের প্রকাশক। বেদ থেকেই আমরা কর্ম সম্পর্কে জানতে পারি। আর এই বেদ পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন, যেহেতু সাক্ষাৎ পরমাত্মা থেকে নিঃশ্বাসের মতো উদ্ভূত হয়েছে এই বেদ, তাই এটি সমস্ত অলৌকিক বিষয়কে প্রকাশিত করে এবং সর্বব্যাপী। এবং সর্বব্যাপী হওয়ায় এটি হলো নিত্য, অর্থাৎ এই যে আহ ব্রহ্ম, অর্থাৎ বেদ বলা হচ্ছে, এই বেদ হচ্ছে নিত্য, অনাদিকাল থেকে আছে। ঠিক আছে? এবং এখানে যেহেতু যজ্ঞ বিধির প্রাধান্য আছে, তাই বলা হচ্ছে এই আহ বেদ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। এটা আমরা আলোচনা করলাম যে অনেক বিষয়ই তো আছে কেন বলা হচ্ছে যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত, কারণ এখানে যজ্ঞ নিয়ে সর্বাধিক আলোচনা আছে। তো বিষয় হচ্ছে যে আসলে এখানে যে আলোচনাটা চলছিল,
সেই আলোচনাটা এবারে আস্তে 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 উপসংহারের দিকে আসছে এবং নতুন আলোচনা শুরু হবে। ঠিক আছে? তো এখানে ওই জন্য উনি কি করছেন, এটা একটা উপসংহার রচনা করলেন যে এই কর্মের কেন ভ্যালিডেশন, কারণ এটা বেদ থেকে আমরা জানতে পেরেছি এবং বেদের ভ্যালিডেশন কি না, বেদ পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ঠিক আছে? এবং আহ এই কারণেই বেদ হচ্ছে সর্বগত, নিত্য এবং যজ্ঞে সততই প্রতিষ্ঠিত। এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আরে বেদ তো যজ্ঞ নিয়েই কথা বলে। ঠিক? তো সুতরাং এই কর্ম যা করণীয় বলে বলা হচ্ছে, সেই কর্ম আমাদের আচরণ করতে হবে, সেখানে যাতে আমাদের প্রবৃত্তি হয়। আহ তার জন্য এই বারবার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো বলছেন। এখানে মূল উদ্দেশ্য অর্জুনের ভ্রমাপনয়ন, অর্জুনের ভ্রম দূর করা। তো তার জন্য উনি এখন কর্মের গুরুত্ব বোঝাচ্ছেন যে দেখো, নিষ্কাম কর্ম তোমাকে আচরণ করতে হবে, তবে গিয়ে আহ তুমি এই কর্ম করতে পারবে। মোদ্দা কথা, কারণ তুমি ভেঙে পড়েছো কেন, সকাম কর্মের দিকে যাচ্ছিলে, যে এটার থেকে আমি কি পাবো, এটার থেকে আমার কি হবে, দেখতে পাচ্ছি অনন্ত দুঃখ আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে, এর থেকে ভিক্ষে করে খাওয়া ভালো ইত্যাদি তার মাথায় এসেছে। তখন তাকে বলা হচ্ছে, দেখো, সমস্ত কর্ম সমাপতিত করণীয় যে কর্ম, তুমি তো ক্ষত্রিয়, নিষ্কাম ভাবে করো। ঠিক আছে? আমাদের জীবনেও এরকম অজস্র কর্ম আছে, বিশেষ করে যারা সংসারে আছি, আমাদের বহু কর্ম করতে হয় যেগুলো আমরা করতে চাই না। মানে নৈতিক ভাবেও করা উচিত বলে মনে করি না, আবার অন্তরের থেকেও সেগুলো করার জন্য শব্দ আসে না, কিন্তু আমরা কি করি, আমরা ওটা করে যাই। ঠিক আছে, করণীয় বলে সামনে এসে পড়েছে, পরিস্থিতি আমাকে এরকম ভাবে এই দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ইটস ওকে, করে নেব একদম নিষ্কাম ভাবে। সংসারও কম যুদ্ধ নয়, ওটাও কুরুক্ষেত্র। তো বিষয় হচ্ছে যেটা, যে এই সমস্ত কর্ম যাতে অর্জুন, শাস্ত্রবিহিত কর্মগুলো যাতে নিষ্কাম ভাবে করতে পারে, তার জন্য ওকে এই কর্মের পেছনের যে প্রমাণের জায়গাটা, কর্মের পেছনে যে শাস্ত্রীয় যে ভ্যালিডেশনের জায়গাটা, সেটা ওর কাছে শ্রী ভগবান এই শ্লোকের মাধ্যমে প্রকাশ করলেন। বেশ, তাহলে এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।